कौमी एकता, कौमी एकता, किसान मजदूर महिला युवा मोर्चा। आज जो हमारे सच्चे और नेक इंसान है, जो सजा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े तो उन्हें अपराधी घोषित किया गया। भारत का संविधान कहता है कि अगर अपराध पर सजा जितने दिन का है, जितने घंटों का है, उससे एक भी पल, पल का मतलब ये पलक गिनने वाला ही समय का सबसे छोटा सीमा है पल, एक भी पल नहीं रखने का अधिकार कोई रखता। अगर ज़्यादा रख लिया तो वही अपराधी हो गया। नाजायज बंदी किए गए हैं तभी तो आंदोलन चल रहा है। सजा पूरा करने की बात सरकार नहीं छोड़ रही। अरे क्या है, चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, उचक्के होते हैं, विदेशी होते हैं, उन्हें हमेशा सच्चाई सच्चे से डर लगता है। तो ये सच्चे लोगों से डर के मारे नहीं छोड़ रही है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। सिख भाई जनता की अदालत में आ गए हैं, अब फैसला हो जाएगा। काल चक्र घूमता रहता है, आने वाला वक्त आपका होगा। तो जो ये देशद्रोही हैं, सजाए मौत मिलेगी उनको। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਓ, ਮੈਂ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਬਰਾਜ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ तमाम ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਮੋਰਚਾ ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ अपना जत्था लेके आए हो, किवें देखते हो मोर्चे दी मंगां नूं लेके? पहले हम आपके चैनल का आभार व्यक्त करता हूं और आपको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सरदार चौधरी राम सुरेश वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय किसान मोर्चा, नई दिल्ली, मेरा सेंट्रल ऑफिस है। ऑल इंडिया का संगठन चलता है और जहाँ भी मजलूम सताए जाते हैं और मजलूमों की लड़ाई जो भी लड़ रहे हैं हम उनके साथ हैं। आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा इस शेरे पंजाब की धरती पर कि यहाँ के लोग जो सिख भाई हमारे हैं और गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज है, इंसाफ के लिए मोर्चा खोल दिया है। इन लोगों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर जब किसानों के ऊपर जुर्म हुआ था, किसान के काले कानून बनाए गए, तो ये गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज वाकई में अगर ये ना होता तो संघ के जो अत्याचार अनाचार वो आंदोलन के दौरान जानबूझ करके सरकार बढ़ा रही थी, गोलीबारियां भी आंसू गैस के गोले, वहाँ ये राजा राज सिंह जत्थेदार और सारे लोगों ने अपना सुरक्षा किया था। तो ये लोग बड़े ही सच्चे और नेक हैं। और आज जो हमारे सच्चे और नेक इंसान हैं, जो सजा इंसाफ के लिए लड़ाई लड़े तो उन्हें अपराधी घोषित किया गया, अपराध नाजायज ठहरा दिया गया। फिर भी भारत का संविधान कहता है कि अगर अपराध पर सजा जितने दिन का है, जितने घंटों का है, उससे एक भी पल, पल का मतलब ये पलक गिनने वाला ही समय का सबसे छोटा सीमा है पल, एक भी पल नहीं रखने का अधिकार कोई रखता। अगर ज़्यादा रख लिया तो वही अपराधी हो गया। तो जो अब कोई 30 साल, 20 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, जो भी जैसा रिकॉर्ड के अनुसार जो देखने पर पता चलेगा कितने दिन से नाजायज बंदी है। तो नाजायज बंदी किए गए हैं तभी तो आंदोलन चल रहा है। सजा पूरा करने की बात सरकार नहीं छोड़ रही। अरे क्या है, जो चोर होते हैं, बेईमान होते हैं, उचक्के होते हैं, विदेशी होते हैं, उन्हें हमेशा सच्चाई सच्चे से डर लगता है। तो ये सच्चे लोगों से डर के मारे नहीं छोड़ रही है। तो इसका एक ही, जब सुप्रीम कोर्ट अधीर हो जाए, जानते हो सुप्रीम कोर्ट अबोध बालिका बन गई है। अरे तुम्हारा आदेश का पालन भारत में नहीं हो रहा है, तभी तो जनता के बीच हमें उतरना पड़ता है। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। सिख भाई जनता की अदालत में आ गए हैं, अब फैसला हो जाएगा। ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। ये तो ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? हमने कह दिया कि उनके मनसा साफ नहीं है। वो विदेशी हमारे अंदर भय पैदा करके षड्यंत्र से और कुछ लोगों को लालच प्रलोभन दे करके ज़बरदस्ती इस देश पे राज कर रहे हैं। और इस देश के वो बशिंदे नहीं हैं तो राज करना तो चाहिए ही नहीं। दुनिया का जो सबसे बड़ा न्यायी
क्षेत्र है यूनो, वो कहता है कि कोई विदेशी दूसरे विदेश में खा पी सकता है मगर राज नहीं कर सकता है। ये लोग राज कर रहे हैं, तो ये जिसकी वजह से अन्याय अत्याचार करते हैं, तो हम लोग मजलूम मिल करके इनको 9-2-11 हर पिलरों से कर देंगे। भारत संविधान से चलेगा। संविधान द्रोही, देशद्रोही, ये सरकारें संविधान की द्रोही हैं जिन्होंने सिख भाइयों को कैद में रखा है। कालचक्र घूमता रहता है, आने वाला वक्त आपका होगा, तो जो ये देशद्रोही हैं सजाए मौत मिलेगी उनको। ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੇ, ਪੀਸਫੁਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, तमाम ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? बदनाम करने के लिए किसी का बदनाम करके, मोरल डाउन करके उन्हें हराया जाता है। तो ये जो सरकारें हैं, ये हमने कहा षड्यंत्रकारी है, हर हथकंडा। तो हम जो हैं वही रहेंगे, उनके कहने से तो हो नहीं जाएंगे भाई। जो गुरु गोविंद साहब की वाणी है, गुरु नानक की वाणी है, तेग बहादुर जी की वाणी जो है वही हमारे रविदास जी का, संत कबीरदास जी का, महापुरुषों का है। तो ये जोड़ने वाला है, ये जोड़ करके ताकत निर्माण करने वाला है। तो अब ताकत निर्माण हो रहा, थोड़ा जिस दिन हम लेवल में हो जाएंगे उनके, तो ये भाग चलेंगे, और ऊपर हो गए तो भागने भी नहीं देंगे। तो जैसे हमारे लोगों के ऊपर गुलामी थोप कर राज कर रहे हैं, तो इनके ऊपर राज किया जा सकता है। अपने ऊपर राज करना ये संवैधानिक नहीं है। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਨੇ। इंडिया डेट इज भारत। बाबा साहब को मालूम था कि ये षड्यंत्रकारी ब्राह्मण आरएसएस के लोग इसे हिंदुस्तान खालसा ये तमाम नाम देंगे, मगर ये हमारे सिख भाई भारत को प्यार करते हैं, इंडिया को प्यार करते हैं। और ये सिख भाई चाहते हैं अफ़गानिस्तान मिले, पाकिस्तान मिले, बर्मा, रंगून, लंका, नेपाल भी हमारा देश बने, और ये हमारे गुरु नानक की भारत बने। ये कहाँ तोड़ने का काम करते हैं। अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा, अभी नेहरू ने भारत को पाकिस्तान से अलग किया। तुम संबंध रखते थे इंदिरा गांधी से, इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग किया भारत से, और देश के तमाम राज्यों को अलग कर डाले है। जैसे ये गुजरात और महाराष्ट्र एक था, तो 1960 में 1 जून को अलग कर दिए। किसने किया? तुम ही लोगों ने किया। सरकार कांग्रेस की थी, समझ रहे हो। ये 1946 से लेकर 26 मई 1964 तक तो नेहरू राज किए। इसमें तमाम प्रदेश बट गए। अभी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तुम्हारे लोगों ने बांटा, ये बिहार और झारखंड को बांटा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को बांटा। तो तुम लोग किस भारत को जोड़ने की बात कर रहे हो? इंसान को जोड़ो तो मज़ा आता है। इंसान को जोड़ो, और जोड़ करके सबको रोटी, सबको कपड़ा, सबको मकान, सबको शिक्षा, चिकित्सा और इज्जत से रोजगार मिले, तो जेल में कैदी नहीं रहेंगे। तुम लोग ज़बरदस्ती, ओवरफुल है जेल, ओवरफुल पर ओवरफुल चल रही है, कैदी को ज़बरदस्ती भूसे की तरह ठूस रहे हो। दुनिया के तमाम देशों में कैदी ही नहीं है, जेल खाली पड़ी है। तो ऐसा भारत हम चाहते हैं। ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਾਂ सेंटर ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? बड़े जल्दी ये सेंट्रल जो आवाज़ मैं दे रहा हूँ, ये सोशल मीडिया, फास्ट मीडिया, ये इंटरनेशनल मीडिया है, समझ रहे हो ना। और ये ब्राह्मणों की जानलेवा है, संघियों की जानलेवा है। ये मीडिया ना होता तो राम सुरेश वर्मा को किस गैस चंबल में ये जालिम डाल देते, कोई पता नहीं पाता। तो सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इतना डाउन कर दिया, उनका लोकप्रियता। बहुत लोग वो छोड़ करके, रिजाइन दे करके यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं। मेरा ऐसा मानना, वो दिखाएं या ना दिखाएं, आप तो दिखा रहे हो, ये तो तुरंत चला जा रहा है। हाँ, तो ये सिख भाई जल्दी रिहा होंगे। ਵਰਮਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ जैसा बीज होता है, बीज पर उपज होता है। गुरु नानक जी का आभार करते हैं, ये अच्छा बीज धरती में डाला, प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। ये अच्छे बीज के अच्छे गुण हैं और ये इंसाफ के लिए गुरु गोविंद सिंह की लाडली फौज आगे हमेशा रही है, अभी रहेगी, फतेह करके रही जाएगी। अगर ये लोग दिल्ली में ना होते तो किसान आंदोलन फतेह नहीं होता। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ ਮੋਰਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਮ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਜਨ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਇਆ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਡੋ-ਅੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਗਠਬੰਧਨ ਆ, ਸੰਗਠਨ ਆ ਬਾਮ ਸੇਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ 85% ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ 3.5% ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ RSS BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ST OBC ਸਾਰੇ ਮਿਨੋਰਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜੈਂਟੀ ਵਜੈਂਟੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਿਆ ਬਾਮ ਸੇਫ। 100 ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਯੋਧ ਨੇ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS BJP ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੱਕਰ ਲਾਈ ਆ। ਤੇ ਬਾਮਨ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਲ ਸੁਰੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ RSS ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। 3-4 ਦਿਨ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ RSS ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ RSS ਦੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਲੰਗੈਤ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ ਇਹ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੂਲ ਜਾੜਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਜਿੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਆ RSS ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਦੇਸ਼ ਆ, ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਨੇ। 3.5% ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ BJP ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਉਹ ਹੈ ਸੰਘ ਹੀ ਆ ਸਾਰਾ, RSS ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਓ ਆਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾਈ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਆਦਮੀਆਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ। 328 ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ, 2% ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਆਰਐਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਕਢਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਖੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੂਹਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਵਨ ਮੇਸਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜੇ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਜੇ EVM ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, EVM ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, EVM ਮਸ਼ੀਨ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਾਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰੇ ਤਾਂ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਵਨ ਮੇਸਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ EVM ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਰਚੀ ਦੁਆਰਾ ਪਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। ਉਹ ਬਟਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਵਨ ਮੇਸਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, 27 ਅਕਤੂਬਰ ਖਾਨੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਸੀਗਾ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ, 10 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਲਖਨਊ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਕੇ। ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 5-7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਆਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪੈ ਜਾਣੀ ਆ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਬਾਮ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਡਾਮਾਡੋਲ ਹੋ ਜੂ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜੂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਵਨ ਮੇਸਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ RSS BJP ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਟ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਹਾਂ, ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।